ભણતા સમસ્ત વિદ્યાર્થીઓને મારા ભાવભર્યા નમસ્કાર। તો બાલમિત્રો, આજે આપણે સમાસ વિશે જોઈશું। સમાસના પ્રકાર જોઈશું। આપણે અભ્યાસક્રમમાં શરૂઆતમાં આપણે 4 પ્રકાર વિશે વાત કરીશું, જેવી રીતે દ્વંદ્વ સમાસ, દ્વિગુ સમાસ, મધ્યમપદલોપી સમાસ અને તત્પુરુષ વિશે માહિતી મેળવશું। હવે समास ए व्याकरण की दृष्टिए शू चीज है ते जोईए। जो बालमित्रों, समास शब्दनी व्युत्पत्ति एटले उत्पत्ति केवी रीते थई। समास शब्दनी व्युत्पत्ति सम प्लस आस संस्कृत भाषामांथी एटले के पासे बेसवुं, नजीक आववुं, एकठुं करवुं। समास एटले संक्षिप्त एटले भेगुं करवुं, जेमां सम एटले सरखुं अने आस एटले गोठवणी, भेगुं करवुं, नजीक आववुं एवो अर्थ थाय छे। पदोनी योग्य गोठवणीनी व्यवस्था एटले समास। समास एटले शुं? तो जुदा जुदा अर्थवाळा बे के तेथी वधु शब्दों जोड़ाईने नवा अर्थवाळो एक शब्द बने तेने समास कहे छे। नवा रचायेला पदने समस्त पद के सामासिक पद कहेवामां आवे छे। तो आगळ जोईए बालमित्रों। जो समासनुं कार्य शुं होय छे? भाषामां समासनुं महत्व तो होय ज छे। तो शब्दोनी असरकारक अने रीते करकसर करवी। करकसर करवी एटले सागरमां गागरमां सागर भरवा जेवुं छे। नानुं बनावुं, गागरमां सागर भरवा जेवुं छे। एक शब्दमां एनो विशाळ अर्थ निकळे। अने कहेवानी वात जे संक्षिप्तमां टूंकमां रजू करवानुं कार्य समास करे छे। शब्दोनी करकसर करवी अने कहेवानी वातने संक्षिप्तमां रजू करवानुं कार्य समास करे छे। समासनो विग्रह कोने कहेवाय? समासना पदोने जुदा पाडीने अर्थ स्पष्ट करवामां आवे तेने विग्रह कहेवाय छे। समासना पदोने जुदा पाडीने अर्थ स्पष्ट करवामां आवे तेने विग्रह कहेवाय। जुदा पाडी एने विग्रह कहेवाय, पण भेगुं करो एने समास थयो कहेवाय। समासना पद जुओ, सामासिक पदमां ज्यारे शब्द होय एने सामासिक पद होय कहेवाय। ज्यारे बे पद होय त्यारे पहला पद ने पूर्व पद अने बीजा पद ने उत्तर पद कहेवाय छे। आपणे उदाहरण जोईशुं એટલે હું ત્યારે કહીશ કે આ પહેલું પદ છે પૂર્વ પદ અને આ બીજું પદ એટલે કે ઉત્તર પદ છે, એવું કહીશ હું તમને। જે સામાસિક પદમાં બે કરતાં વધુ પદો હોય તેમાં પહેલા પદ એટલે કે પૂર્વ પદ અને છેલ્લા પદ એટલે કે ઉત્તર પદ વચ્ચેના પદને મધ્યમ પદ કહેવાય છે। એ સમાસ એક આવશે આપણો મધ્યમ પદ વાળો, ત્યારે હું તમને સ્પષ્ટતા વધારે કરીશ। સમાસનો હેતુ શું હોય છે? उद्देश्य। तो समासनो हेतु शब्दनी करकसर करी वातने संक्षिप्तमां रजू करवानो होय छे। तो चालो आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों, आपणो पहेलो समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एटले के द्वंद्व एटले के जोड़कું, बे शब्दों जोड़ायेला छे। અહીં शब्दोमां जोड़का समान व्याकरणी मोभो धरावता जे शब्दों छे ते बधानुं सरखुं महत्व होय छे। बे शब्दों जोड़ायेला बंने शब्दोनुं सरखुं ज महत्व होय छे, तेने द्वंद्व समास कहेवाय छे। द्वंद्व समासनो 3 प्रकारे विग्रह करी शकाय छे, पण परीक्षामां विग्रह करती वखते प्रकार लखवो जरूरी नहीं, खाली द्वंद्व समास लखो। द्वंद्व समासनो प्रकार लखવો जरूरी नहीं। आ तो तमारा माहिती खातर हूँ तमने स्पष्टता करूँ छूँ कि भाई कोई आगळ जईने पूछे कि अथवा तो तमने पण एवी माहिती होवी जोईए, ज्ञान होवुं जरूरी छे। दाखला तरीके इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर पहेलो प्रकार, द्वंद्वनो पहेलो प्रकार, पण आपणे एनी उपर बहु जोईशुं। आ समासमां बंने पदोनुं एक सरखुं महत्व होय छे। तेनो अने शब्द याद राखवानो। अने शब्द संयोजक शब्दथी विग्रह करी शके। संयोजक एटले जोड़े, अने द्वारा जोड़ाय। विग्रह करती वखते वच्चे अन्य मूकवो पड़े।
એનો મતલબ એવો. આપણે એક ઉદાહરણ જોશું એટલે તમને વધુ ખ્યાલ આવશે, સ્પષ્ટ થશે. જુઓ, ભાઈ બહેન, ભાઈ અને બહેન કેવી રીતે વિગ્રહ થયો? અને શબ્દ આવ્યો વચ્ચે. મા બાપ, મા અને બાપ વચ્ચે અને શબ્દ આવ્યો. પણ બંને શબ્દો સમાન છે. ભાઈ પણ સમાન છે, બહેન પણ સમાન, મા પણ સમાન, બાપ પણ. આપણા માટે બધા સમાન છે. એટલે કે સમાન શબ્દો જોડાઈને જે સમાસ બને છે તેને ઇતરેતર દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. આ સમાસમાં બંને પદનું વિશેષ દ્વંદ્વ મહત્વ હોય છે, માટે તેનો અની સંયોજક શબ્દમાં વિગ્રહ કરવામાં આવે છે. તમારે અની યાદ રાખવાનું. રામ લક્ષ્મણ હોય, રામ સીતા હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય, રામ બલરામ હોય, તો એમાં અની એવું આવે. આપણે આગળ ઉદાહરણ જોઈશું. જુઓ, અહીં વિકલ્પ હોવાથી સમાસ વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય છે. હવે એનો દ્વંદ્વનો જ બીજો પ્રકાર છે, પણ આપણે વૈકલ્પિક છે. આમાં શું યાદ રાખવાનું છે કે વૈકલ્પિકમાં વિકલ્પ એટલે શું? આ નહીં તો આ. જુઓ, ઉદાહરણ જોઈએ. હાર જીત, હાર કે જીત. હાર ને જીત બંને ન હોય. તમે હારો ને જીતો બેય ન હોય એક જ સમય. કોઈ મેચ રમતા હોય અથવા તો ખેલ હોય, તો તમે ક્રિકેટ મેચ હોય તો તમે જીતો ને હારો બેય થાય, કાં જીતો ને કાં હારો, અથવા તો હાર કે જીત. તો આમાં વિગ્રહ કરતી વખતે કે આવે. સાજા માંદા, સાજા કે માંદા, કાં સાજા હોય ને કાં માંદા હોય, અથવા તો બેમાંથી એક હોય કે, એમાં કે આવશે. વહેલું મોડું, વહેલું કે મોડું. સુખ દુઃખ, સુખ કે દુઃખ, બે ભેગું ના હોય. ઉપરના શબ્દોમાં કોઈ પણ એકનો વિકલ્પ છે. કે સંયોજન કે શબ્દથી દર્શાવાયો છે, માટે વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ સમાસ છે. હું તમને ફરીથી કહું છું, પરીક્ષામાં દ્વંદ્વ સમાસના પ્રકાર લખવા જરૂરી નથી હોતા. ખાલી દ્વંદ્વ સમાસ એમ જ લખી નાખવાનો. હવે જુઓ, દ્વંદ્વ સમાસમાં હજી એક ત્રીજો પ્રકાર છે, સમાહાર દ્વંદ્વ સમાસ પણ છે, જેમાં 2 થી વધારે શબ્દો સમાયા હોય છે. તેને અલ્પવિરામ કરીને છેલ્લે વગેરે લખવાનું. શું લખવાનું? વગેરે. છેલ્લે લખી છૂટા પાડી શકાય છે. જેવી રીતે જુઓ તમે, હું આના ઉદાહરણો આપીશ તમને જલ્દી સ્પષ્ટ થશે. શાકભાજી, તો શાક અલ્પવિરામ મૂકવાનું, પછી ભાજી વગેરે. તો આપણે શાકભાજી લેવા જાય તો હરેક વસ્તુ ગણી, એમાં મરચાં હોય, સંભાર હોય, મસાલો હોય, ઘણું બધું હોય, અદરક હોય, તો વગેરે આપણે કહીએ એટલે એમાં આવી જાય. શાકભાજીમાં આખી થેલીમાં બધું જ ભર્યું હોય એટલા માટે. પછી રહેણી કરણી, રહેણી કરણી વગેરે. રહેણી પછી અલ્પવિરામ ને કરણી, રહેણી કરણીમાં બધું જ આવી ગયું. રીત, ભાત, ખાવું, પીવું, પહેરવું, વઢવું, બધું એ રહેણી કરણી કહેવાય. આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જેને કહીએ તે. ત્યાર પછી જુઓ, હવે દ્વંદ્વ સમાસના ઉદાહરણો હું તમને થોડા હોમવર્ક માટે આપું છું, એ તમે એનો વિગ્રહ કરજો. 5, 10, ઠંડુ ગરમ, જીવન મરણ, ઊંચ નીચ, જીવ જંતુ, વાદ વિવાદ, દાળ ભાત, સવાર સાંજ, ઉઠક બેઠક, ચા પાણી. તો હવે તમને સમજ પડી. સંખ્યાવાચક હોય એટલે વચ્ચે કે આવે. 5, 10, 5 કે 10, કાં 5 હોય કાં 10 હોય, અને છેલ્લે ચા પાણી આપેલું છે. ચા પાણી વગેરે. ચા પાણી કરો તો મુખવાસ આપે, 5 સોપારી આપે, વગેરે વગેરે આપે, બિસ્કીટે આપે, પણ બધું આપણે ગણતા નથી. એટલે એમ કે શું કર્યું તો કે ચા પાણી પીધા, ભલે પછી નાસ્તો કર્યો હોય. તો આ રીતે આ થઈ શકે ઉદાહરણો. હવે આના પછીનો બાલમિત્રો આપણે બીજો પ્રકાર જોઈએ, દ્વિગુ સમાસ. દ્વિગુ સમાસ, જે દ્વિગુ નામ છે એ પોતે જ એક સમાસ છે. દ્વિ એટલે 2 ને ગુ એટલે ગાય. ગાયના અર્થમાં દ્વિગુ છે. તો આ સમાસ એ કર્મધારયનો જ એક પ્રકાર છે. પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક, પહેલું પદ જે છે એ સંખ્યા હોય, અને બીજું પદ એને ઓળખી શકવા માટે આખું પદ એક વચનમાં હોવું જોઈએ. જુઓ, આપણે જોઈએ, આ બહુ સરળ છે, તમને યાદ રહી જાય. સંખ્યા, પહેલું પદ સંખ્યા યાદ રાખો. નવરાત્રિ, તો નવ એટલે સંખ્યા છે. નવરાત્રિ, નવરાત્રિનો સમૂહ. ત્રિભુવન એટલે 3 ભુવનનો સમૂહ. એવું તમારે વિગ્રહ કરવાનો. હવે જોઈએ,
પ્રથમ પદ પૂર્વપદ, પેલું પદ હોય એને પૂર્વપદ ચોક્કસ સંખ્યા દર્શાવતું હોય, સંખ્યા દર્શાવે. જેમ કે પંચવટી, પંચ એટલે 5, વટી એટલે વડ, વડનો સમૂહ, તો પેલું સંખ્યા બતાવે છે. બીજું પદ ઉત્તર પદ સંજ્ઞા હોય, નામ હોય, સંજ્ઞા એટલે કે નામ, તમે શીખી ગયા છો. જેમ કે પંચવટી 5, વડનો સમૂહ, વડ એટલે નામ. અઠવાડિયું, અઠવાડિયું એટલે 8, 8 દિવસનો સમૂહ એટલે અઠવાડિયું. ત્રિકોણ, 3 કોણનો સમૂહ, 3 કોણ એટલે ખૂણાનો સમૂહ. નવરસ, નવરસનો સમૂહ. ત્રિશૂલ તો 3 શૂલોનો સમૂહ. એવી રીતે તમે પંચવટી, નવરાત્રિ, ત્રિરાત્રિ, અઠવાડિયું કે એવું બધું તમે કરી શકો. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું દ્વિગુ સમાસ. એને દ્વિગુ સમાસની જ આપણે જે વાત કરી છે, જેમાં પ્રથમ પદ સંખ્યા હોય અને કોઈ સમૂહ દર્શાવે, અને બીજું પદ જેવી રીતે નવરાત્રિ તો નવરાત્રિનો સમૂહ, પંચતંત્ર તો 5 તંત્રનો સમૂહ, ત્રિલોક 3 લોકનો સમૂહ, ત્રિભુવન 3 ભુવનનો સમૂહ, હે ને. એવી જ રીતે ત્રિકાળ તો 3 કાળનો સમૂહ. એવી રીતે બની. આ સરસ તમને આવડી જાય એવો છે. ત્યાર પછીનો જુઓ ત્રીજો મધ્યમપદ લોપી. હવે આ શબ્દનો અર્થ એ છે કે મધ્યમપદ, મધ્યપદ એટલે વચ્ચેનું પદ, વચ્ચેનું પદનું શું થાય છે? લોપ. લોપ થવો એટલે લુપ્ત થઈ જવું, ઉડી જવું, રદ થઈ જવું. જે સમાસમાં પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ હોય, પણ વચ્ચેથી કોઈ પણ પદ લુપ્ત હોય તેને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહેવાય છે. કારણ કે આમાં મધ્યનું પદ લોપ થાય છે. આપણે ઉદાહરણ જોશું, સ્પષ્ટ થશે. જુઓ, દાખલા તરીકે વર્તમાન પત્ર, તો વર્તમાન આપનાર પત્ર, વર્તમાનના સમાચાર આપનાર પત્ર એમ પણ કહી શકાય. ત્યાર પછી જુઓ મધ્યમપદ લોપી સમાસમાં જેમાં વચ્ચેના પદનો લોપ થાય છે, એ તો તમે જાણો છો. તો જોઈએ આપણે ઉદાહરણો. મીણબત્તી, મીણથી બનેલી બત્તી. ટપાલ પેટી, ટપાલ નાખવાની પેટી. સહન શક્તિ, સહન કરવાની શક્તિ. દિવાસળી, દીવો સળગાવવા માટેની સળી. એવી જ રીતે આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એના. તો ઉદાહરણો છે જેવી રીતે દહીં વડા, દહીંમાં ભેળવેલા અથવા તો દહીંમાં આથેલા વડા. એવી જ રીતે બની શકે. મયુરાસન, મયુરની આકૃતિવાળું આસન. સિંહાસન, સિંહની આકૃતિવાળું આસન. તો એવા ઘણા આપણે આસાનીથી કરી શકીએ. વિગ્રહ સરસ અને સરળ છે. ત્યાર પછી તત્પુરુષ સમાસ આપણે જોઈએ. તત્પુરુષ સમાસ એ વિભક્તિ, બે પદ વિભક્તિના પ્રત્યયોથી છૂટા પડે છે. હવે વિભક્તિ તમે શીખી ગયા છો. વિભક્તિ ષષ્ઠી વિભક્તિ છે. ખાસ કરીને વિભક્તિઓ તો આપણી 7-8 વિભક્તિ છે, એમાંથી વધારે પડતો આ ષષ્ઠી વિભક્તિ ઉપર આધારિત વધારે હોય છે. જે વખતે ને, થી, માં, નો, ની, નું, ના એવા શબ્દો વચ્ચે આવે. આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે તમને ખાસ ધ્યાનમાં આવી જશે. રાષ્ટ્રધ્વજ, તો રાષ્ટ્રનો ધ્વજ થઈ ગયો. સરસ, એકદમ આસાની. વાનર સેના, વાનરની સેના, વાંદરાઓની સેના એટલે વાનર સેના. નંદકુંવર, નંદનો કુંવર થઈ ગયું ને. તત્પુરુષ સમાસના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ. ધર્મ શ્રદ્ધા, તો ધર્મમાં શ્રદ્ધા. ભાવ વિભોર, ભાવથી વિભોર. નર્મદા કાંઠે, નર્મદાને કાંઠે. સર્પદંશ, સર્પનો દંશ. માનવ જીવન, તો માનવનું જીવન. કેટલો સરળ છે, ખાલી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, યાદ રહે. થોડા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. તો તત્પુરુષ સમાસના વિવિધ ઉદાહરણો છે. આરતી ટાણું, તો આરતીનું ટાણું. કાનૂન ભંગ, તો કાનૂનનો ભંગ. હરિમુખ, તો હરિનું મુખ. ફૂલવાડી, તો ફૂલની વાડી. દેશદાજ, તો દેશ માટે દાજ. તો મજૂર વર્ગ, તો મજૂર કરનાર વર્ગ, તો મજૂરનો વર્ગ એમ પણ આવે. તો આ રીતે આપણે આ તમારા ઉદાહરણો જે છે એ તમારે હોમવર્ક વ્યાકરણની બુકમાં તમારે પ્રેક્ટિસ માટે વિગ્રહ કરવાનો છે. પરીક્ષામાં વિગ્રહ કરી અને પ્રકાર લખવાના હોય છે. તો આ રીતે તમે આપણે 4 પ્રકાર જોયા. દ્વંદ્વ સમાસ, દ્વિગુ સમાસ, મધ્યમપદ લોપી અને તત્પુરુષ સમાસ જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણા પરીક્ષામાં આમાં 2 માર્ક્સના પૂછાય છે, તે જવા જોઈએ નહીં. તમે
ખાસ આ વિડિયાને 2-3 વખત જુઓ અને તમારી વ્યાકરણની બુકમાં જરૂર લખી લેજો અને વારંવાર તમે અભ્યાસ કરતા રહો. તમારો ખ્યાલ રાખો. આભાર. ધન્યવાદ.